सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम डी रत्नप्रिया। मैं KGBB पेद्दारवीडु में हिंदी अध्यापिका रूप में काम कर रही हूँ। कैसे है बच्चों, ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। आज हम 8वीं कक्षा छात्रों के लिए 8वीं कक्षा में तीसरा पाठ प्यारा गाँव, पाठ का नाम क्या है? प्यारा गाँव इष्टमैना ग्रामము। 8वीं कक्षा छात्र के लिए प्यारा गाँव पाठ के संबंधित उत्तर पुस्तिका कार्य कंप्लीट करूंगी। बच्चों, अपने सामने उत्तर पुस्तिका कलम लगाकर श्रद्धा से बैठिए, सुनिए। అర్థమైందా పిల్లలు? ఒక నోట్బుక్ పెన్ తీసుకొని కూర్చొని చక్కగా ఈ యొక్క ప్యారా గావ్ పాఠ का संबंधित మరి చెప్పేటువంటి టెస్ట్ వల్ గ్రామరు क्लास वर्क संबंधी नोट्स अंता కూడా చక్కగా రాసుకోండి। एक बार देखिए छात्रों, पाठ का नाम क्या है? प्यारा गाँव इष्टमैना ग्रामము। प्यारा गाँव पाठ का संबंधित शब्दार्थ देखिए। गाँव देहात, विलेज ग्रामము। कक्षा वर्ग क्लास तरगति। गर्मी ग्रीष्म समर వేసవి। भीड़ जनसमूह क्राउड गुंपु। रास्ता मार्ग दवे दारी। शाम संध्या ఈవినింగ్ సాయంకాలము। मकान घर हाउस ఇల్లు। किसान कृषक फार्मर రైతు। प्रणाम नमस्कार ग्रीटिंग्स नमस्करिंचुट। कपड़े वस्त्र क्लास बट्टलु। छात्रों, उत्तर पुस्तिका में एक बार पढ़कर उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। बच्चों, नेक्स्ट देखिए एक बार। सवेरा प्रातःकाल मॉर्निंग उदयमु। हरियाली हरा भरा ग्रीनरी आकुपచ్చని। जुलाहा कपड़े बुनने वाला वीवर सालेवाड़ू। मेहनत परिश्रम हार्ड वर्क परिश्रम। अन्न आहार फूड आहारము। पहिया चक्र व्हील चक्रमु। सोना स्वर्ण गोल्ड बंगारमु। चूड़ी बैंगल्स गाजुलु। बच्चों, एक बार पढ़कर नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, एक बार देखिए। मीनिंग्स के बाद पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द गाँव ग्राम देहात पूर्वा टोला। दूध दुग्ध पाई गोरस क्षीर। घूमना पढ़ना विचलित होना। छुट्टी फुर्सत खाली विराम विश्राम रुखसत।
प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्कार, अभिवाद। शाम, गोधूली, सायंकाल, सूर्यास्त। किनार, तट, तीर, कमर, फतीर। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, कुंदन। भारत, भारतवर्ष, हिंदू, हिंदुस्तान। हाथ, हस्त, कर, पंजा। बच्चों, एक बार ध्यान से पढ़कर नोटबुक में लिख लीजिए। बच्चों, एक बार देखिए पर्यायवाची शब्द के बाद विलोम शब्द एंटोनिम्स। गर्मी, सर्दी, पशु, पक्षी, गांव, शहर, बनाना, बिगड़ना, लायक, नालायक, आना, जाना, अपने, पराये, सहायता, असहायता, वास्तव, अवास्तव, बच्चा, बच्चे, बैलगाड़ी, बैलगाड़ियाँ। वचन, विलोम शब्द के बाद वचन। बच्चा, बच्चे, बैलगाड़ी, बैलगाड़ियाँ, जुलाहा, जुलाहे, अंगूठी, अंगूठियाँ, प्यारा, प्यारे, चीज, चीजें, लड़की, लड़कियाँ, गली, गलियाँ, हंडी, हंडिया। एक बार पढ़कर नोटबुक में लिख लीजिए। हेलो, हेलो। बच्चों, नेक्स्ट लिंग। लिंग एक बार देखिए। दादा, दादी, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, सुनार, सुनारिन, जुलाहा, जुलाहिन, राजा, रानी, पोता, पोती, बच्चा, बच्ची, लुहार, लुहारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। लिंग एक बार देखिए, नोट पुस्तक में लिख लीजिए। बच्चों, पैराग्राफ पाठ के संबंधित शब्दार्थ
पर्यायवाची शब्द, वचन, लिंग, विलोम शब्द के बारे में सीखेंगे। अब सब लोग पुस्तक खुल कीजिए, पृष्ठ संख्या 16, पेज नंबर 16। బుక్ ఓపెన్ చేయండి అందరూ। సునో బోలో, ఇక్కడ సునో బోలో అని 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, ఒకసారి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి। फर्स्ट प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ఇక్కడ ఒక చిత్రం ఇచ్చారు కదా, ఆ చిత్రమే ఏమేం కనిపిస్తుంది మీకు, ఆ చిత్రంలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది, కుమ్హార్ ఉన్నాడు ఇక్కడ। కుమ్హార్ अपने हाथों से घड़ा बना सकता है, बना रहा है। ఇక్కడ కుమ్మరి ఉన్నాడు, ఆయన తన చేతులతోటి మట్టితోటి కుండను తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు। ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్నలు నేను అడిగినప్పుడు మీ సమాధానం చెప్పాలి, సునో బోలో। తర్వాత సెకండ్ వన్, आपके गांव में क्या क्या देखने को मिलता है। మీ యొక్క గ్రామంలో చూడదగిన ప్రదేశాలు ఏమేమిటి ఉన్నాయి, చూడదగిన ప్రదేశాలు ఏమున్నాయి అని అడుగుతున్నారు మీ విలేజ్లో। థర్డ్ వన్, खेती के लिए किन किन सामानों का उपयोग करते हैं। వ్యవసాయం కోసము ఏ ఏ సామాన్లు మనకు అవసరం అవుతాయి మనం చెప్పుకున్నాం కదా పాఠంలో। కుదాల్ అంటే పలుగు, కొర్పి దోకుడు పార, మరి హసియా కొడవలి, తర్వాత హల్ నాగలి, ఇలాంటి మరి వస్తువులన్నీ కూడా మనకి వ్యవసాయానికి అవసరం అవుతాయని చెప్పాలి మీరు। నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి, మిట్టి సే తుమ్ క్యా క్యా బనా సక్తే హో। మట్టితో నువ్వేమేమి బొమ్మలు చేస్తావు, మనం ఈ పాఠంలో విన్నాం కదా, కుమ్మరి మట్టితో పలానా వస్తువులు చేస్తారని మనం, అలాగే మీరు కూడా మట్టితో ఏమేమి చేస్తారు అన్నప్పుడు కిలౌనే, భగవాన్కి మూర్తియా, గడే మొదలైన వస్తువులు చేస్తామని మీరు చెప్పాలి। లాస్ట్ వన్, तुम दादाजी के गांव के बारे में क्या कहा चाहोगे। నీవు మీ యొక్క దాదాజీ అంటే మీ తాతగారి గ్రామం గురించి నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అని ఇక్కడ ప్రశ్నలు అనమాట। నెక్స్ట్ పడో దేఖియే, పడోలో ఇక్కడ తాలిక ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి। नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ बतलाने वाले शब्द పాఠ్య పుస్తకం సే ఢూడో और लिखो। ఇక్కడ కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చారు, ఆ వాక్యానికి సరైనటువంటి అర్థాన్ని మనము బుక్లో ఆ పాఠంలో వెతికి రాయాలి। ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చారు చూడండి, गर्मी के दिनों में इसमें పానీ ठंडा रहता है। మనకి వేసవి కాలంలో దీనిలో వాటర్ నీళ్లు పోస్తే చాలా చల్లగా ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఏమిచ్చాడు, మటకా అని ఇచ్చాడు। మటకా మానే మట్టి కుండ, మట్టి కుండ లేదా కూజ అని కూడా అర్థం వస్తుంది। మటకా మానే మట్టి కుండ। నెక్స్ట్ ఆ రెండో ఇది రెండో వాక్య देखिए, छोटे बच्चे इससे खेलते हैं। చిన్న పిల్లలు దేంతో ఆడుకుంటారు, ఇక్కడ ఏంటంటే కిలౌనే, బొమ్మలు। నెక్స్ట్ ఈ స్త్రీయా అపనే హాతో మే పకంతి హై। స్త్రీలు తమ చేతులకి ధరిస్తారు, ఏం ధరిస్తారు, గాజులు, బ్యాంగిల్స్ అంటే చూడియా। नेक्स्ट ये खेती करते हैं, कौन खेती करते हैं, किसान। రైతు। ఇన్హే రాష్ట్రపిత कहते हैं, ఇతనిని జాతి పిత అంటారు, ఎవరిని, మహాత్మా గాంధీజీ। बच्चों एक बार देखिए, पढ़ो। फर्स्ट वन వచ్చేసి మటకా, మట్టి కుండ లేదా కూజ।
नेक्स्ट आ खिलौने, ई चूड़िया, ऊ किसान, ऊ महात्मा गांधी जी। एक बार पढ़कर नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट आ रोमन, नीचे अधूरे वाक्य दिए गए हैं उन्हें पूरा करो। ఇన్కంప్లీట్ గా ఇచ్చారు, ఇక్కడ వాక్యం ఇచ్చారు, ఆ వాక్యం చివర వచ్చే పదాన్ని మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో పాఠంలో చూసుకొని రాయాలి। ఫస్ట్ రోమన్ కే ఆ, రెండో ఆలో ఆ చూడండి, ఆ వాక్యం सामने కమలేష్ కాకా ఆ రహే హై ఉన్హే, మరి దగ్గరలో కమలేష్ కాకా వస్తున్నాడు, ఉన్హే అని నెక్స్ట్ వాక్యం మనం చెప్పాలి। వాళ్ళ తాతగారు ఏం చెప్తారంటే ఉన్హే ప్రణామ్ కరో, ఆ ఖాళీలో ప్రణామ్ కరో అని రాయాలి। నెక్స్ట్ రెండో దామోదర్ దాదా గామోలం కేలియే, దామోదర్ దాదా ఆ గ్రామస్తుల కోసం ఏం తయారు చేస్తాడు, మిట్టీకే బర్తన్, మిట్టీకే బర్తన్ తయారు చేసి ఇస్తాడు। నెక్స్ట్ ఈ దాదాజీ ఉదర్ దేకియే, ఈ పిల్లలిద్దరు కూడా వాళ్ళ తాతగారితో దాదాజీ ఉదర్ దేకియే, తాతగారు అటు చూడండి అని అక్కడ ఏం ఆ వాక్యం ఏమని పూర్తి చేస్తారంటే వే కౌన్ హై వే క్యా కర్ రహే హై, వే కౌన్ హై వే క్యా కర్ రహే హై అని ఇద్దరు పిల్లలిద్దరు కూడా వాళ్ళ తాతగారిని ప్రశ్నించారు। బచ్చా ఎక్ బార్ దేఖియే, ఆ రెండో ఆ రోమన్ ఆలో ఫస్ట్ ఆకి మరి ఇక్కడ రామ్ सामने कमलेश काका आ रहे हैं उन्हें प्रणाम करो। नेक्स्ट दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी से बर्तन, मिट्टी के बर्तन తయారు చేసి అంటే మట్టితో చేసిన పాత్రలు తయారు చేసి ఇస్తాడు। తర్వాత నెక్స్ట్ ది దాదాజీ ఉదర్ దేఖో వే కౌన్ హై వే క్యా కర్ రహే హై, एक बार देखिए। नेक्स्ट रोमन ई, नेक्स्ट रोमन ई లో చూడండి नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो दो पंक्तियों में भाव लिखो, ఇక్కడ కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చాడు, వాటిని మనం రెండు లైన్లో జవాబు రాయమంటున్నాడు। ఒకసారి చూడండి, कितना प्यारा गाँव हमारा, यहाँ पर एक दर्जे का सहारा, मिलकर भाई जैसे रहते सदा रखते ध्यान हमारा। మరి కితనా ప్యారా గావ్ హమారా అంటే ఈ ఎంత ప్రియమైనటువంటిది ఈ గ్రామము, తర్వాత ఇక్కడ ఒకరికొకరు చాలా సన్నిహితంగా ఉంటారు, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారని ఈ భావన। ఈ భావాన్ని మనం రెండు లైన్లు రాయాలి। ఒకసారి నేను రాస్తాను చూడండి, हमारा गांव बड़ा सुंदर है, हमारा गांव बड़ा सुंदर है, यहाँ के लोग एक दूसरे की सहायता करते मिलजुल कर रहते हैं। हमारा गांव बड़ा सुंदर है, यह के लोग एक दूसरे की सहायता करते मिलजुल कर रहते हैं, हम सबको ध्यान रखते हैं।
एक बार पढ़कर नोटबुक में लिख लीजिए। रोमन अंक आ, रोमन अंक ई। बच्चों नेक्स्ट रोमन ई, రెండో ఈ। ఇక్కడ మూడు ప్రశ్నలు ఇచ్చాడు। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ఇక్కడ మనకి 3 ప్రశ్నలు दिया गया है। ఈ మూడు ప్రశ్నలకు కూడా జవాబు రాయము। మొట్టమొదటి ప్రశ్న చూడండి, దాదాజీ కిన్హే లేనే షహర్ పహుంచే। తాతగారు ఎవరిని తీసుకురావడానికి పట్టణం వెళ్ళాడు। జవాబు చూడండి, దాదాజీ अपनी పోతా పోతీ కో లేనే షహర్ పహుంచే। తాతగారు తన మనమడు, పోత అంటే మనమడు, పోతి అంటే మనవరాలు, తన మనవడు మనవరాలను తీసుకొని రావడానికి పట్టణానికి వెళ్ళాడు। నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, బడయి క్యా క్యా బనాతా హై। బడయి మానే వడ్రంగి అంటే కార్పెంటర్। ఈ కార్పెంటర్ ఏ ఏ వస్తువులు తయారు చేస్తాడు అంటే, బడయి హల్, కిడకి, దర్వాజ్, बैलगाड़ी, पहिया, तरह तरह चीजें बनाती है। ఈ వడ్రంగి ఏం చేస్తాడు, నాగలి, కిటికీ, తర్వాత దర్వాజలు। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कुम्हार क्या क्या बनाता है। कुम्हार అంటే కుమ్మరి। कुम्हार मिट्टी से बर्तन, खिलौने, मटका, हंडी आदि बनाता है। ఈ కుమ్మరి మట్టితోటి బర్తన్ అంటే మట్టి పాత్రలు, ఖిలౌనే పిల్లలు ఆడుకునేటువంటి ఆట వస్తువులు, మటక అంటే మట్టి కూజ, హండి అంటే కూడా కుండలు, పాత్రలు మొదలైన వస్తువులను తయారు చేసి ఇస్తారు। ఈ మూడు ప్రశ్నలు ఒకసారి చదువుకొని నోట్బుక్లో రాయండి। बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 17 में लिखो, रोमन लिखो लो आ। फर्स्ट आ रोमन देखिए, ఇక్కడ కూడా మనకి మూడు ప్రశ్నలు ఇచ్చారు। ఆ మూడు ప్రశ్నలకి మీరు సొంతంగా ఆన్సర్స్ రాయాలి। ఫస్ట్ వన్ देखिए, तुम्हें कौन सा व्यवसाय पसंद है और क्यों। నీకు ఈ వ్యవసాయ వృత్తులన్నిటిలో కూడా ఏ వృత్తి అంటే ఇష్టమో ఎందుకు। సెకండ్ వన్, अपने गांव के बारे में लिखो। మీ యొక్క విలేజ్ గురించి, మీ యొక్క గ్రామం గురించి రాయమంటారు। నెక్స్ట్, कुछ घरेलू उद्योगों के नाम बताओ। కొన్ని కుటీర పరిశ్రమ, घरेलू उद्योग మానే కుటీర పరిశ్రమలు। కుటీర పరిశ్రమల గురించి అంటే ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నాం కదా, కిసాన్, లోహార్, कुम्हार और बमसोर, बड़ई, మోచి ఆది చీజ్, ఆది వ్యవసాయం। ఈ వ్యవసాయం గురించి మీరు రాయాలి। నెక్స్ట్ రోమన్ ఆ, రెండో ఆ చూడండి, శబ్ద భండార్। शब्द भंडार में रोमन आ, शब्द भंडार में आ। तालिका में दिए गए शब्दों के अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखो। ఇక్కడ एक तालिका दिया गया है। तालिका में మరి కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు। ఆ పదానికి మనము ఇంగ్లీష్లోను తెలుగులోను అర్థాలు రాయమంటాడు। మొట్టమొదటి ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నారు, లోహార్। లోహార్ అంటే కమ్మరి, బ్లాక్ స్మిత్। నెక్స్ట్ వన్ कुम्हार। कुम्हार माने पोटर।
कुम्मरी। नेक्स्ट जुलाहा, सालेवारू। वीवर। नेक्स्ट सुनार, कंसाली। गोल्ड स्मिथ, बमसोर, मैदरी, बास्केट मेकर। बच्चों एक बार देखिए, लिखो लो आ रोमन, रेंडो रोमन, रेंडो आ रोमन। तालिका में दिए गए शब्दों में अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखिए। చూడండి లుహార్, లుహార్ అంటే కమ్మరి, బ్లాక్ స్మిత్ కుమ్హార్, కుమ్మరి పోటర్, జులాహా సాలెవాడు వీవర్, సునార్ కంసాలి గోల్డ్ స్మిత్, బంసోర్ మేదరి బాస్కెట్ మేకర్. లుహార్ అంటే ఇనుప వస్తువులు తయారు చేసే వ్యక్తిని లుహార్ అంటాం హిందీలో. కుమ్హార్ అంటే మట్టితో కుండలు చేసేవారిని కుమ్హార్ అంటాం. జులాహా అంటే బట్టలు తయారు చేసేవారు, కపడే బొననే వాళ్ళ. తర్వాత సునార్ అంటే బంగారు పని చేసేవాడిని. బంసోర్ అంటే మరి బ్యాంబూస్తో అంటే వెదురుతోటి బుట్టలు అల్లేవారిని బంసోర్ అంటాం. एक बार पढ़कर नोटबुक में लिखिए। बच्चों लिखो में सेकंड आ रोमन सेकंड आ ఒకసారి చూడండి. సెకండ్ ఆలో नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखो వాక్య ప్రయోగ కరో. ఇక్కడ క్రింద ఇచ్చినటువంటి పదాలకి మాతృభాష అంటే మన తెలుగులో అర్థాలు రాసి వాక్య ప్రయోగం చేయమని ఉన్నది. మొట్టమొదటి చూడండి, ఫస్ట్ది ప్రణామ్. ప్రణామ్ అంటే నమస్కారము. వాక్యం హమే బడోं का प्रणाम करना चाहिए. మనం పెద్దలకి నమస్కారము చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ मेहनत అంటే కష్టపడము, కష్టము. मेहनत करने से जीवन में उन्नति कर सकते हैं. మనం కష్టపడినట్లయితే జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటాము. నెక్స్ట్ మూడోది కిడకి, కిటికీ. మేరే కమరే మే 2 కిటికీయా హై. నా యొక్క గదిలో 2 కిటికీలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మోచి. మోచి అంటే చెప్పులు కుట్టేవాడు లేదా చెప్పులు తయారు చేసేవాడు. మోచి అచ్చే జూతే బనాతా హై. ఈ చెప్పులు తయారు చేసేవాడు మంచి షూస్ అంటే బూట్లు తయారు చేస్తాడు అని అర్థం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆభూషణ్ మనే నగలు. స్త్రీయా ఆభూషణ్ సే బహుత్ ప్యార్ కర్తీ హై. స్త్రీలు నగలంటే చాలా ఇష్టాన్ని చూపిస్తారు, నగలంటే చాలా ఇష్టపడతారు. एक बार लिखोలో రెండో ఆ రోమన్ ఈ యొక్క పదాలు అర్థము వాక్యము. एक बार पढ़कर नोट्स में लिख कर लीजिए.
शब्द भंडार में नेक्स्ट रोमन ई, शब्द भंडार में नेक्स्ट रोमन ई। वर्ग पहेली के आधार पर पाठ में आए వ్యవసాయం के नाम लिखो। ఇక్కడ ఒక పట్టిక ఇచ్చాడు కదా, ఒక తాలిక, ఆ పట్టికలో కొన్ని వృత్తుల పేర్లు ఉన్నాయి, ఆ వృత్తుల పేర్లు గ్రహించి మనము గుర్తించి రాయమంటున్నాడు। మొట్టమొదటి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒకటి రాస్తున్నాడు, బంసోర్ అని రాస్తున్నాడు ఒకటి, బంసోర్ అంటే మేదరి। నెక్స్ట్ బడయి, నెక్స్ట్ సునార్, నెక్స్ట్ లుహార్, నెక్స్ట్ వన్ కిసాన్, బడయి, నెక్స్ట్ వన్ మోచి। बच्चों శబ్ద భండార్లో ఈ రోమన్ మే ఇక్కడ తాలిక ఇచ్చాడు, తాలికలో ఆ వృత్తులను మనం గుర్తించి రాయాలి। మొట్టమొదటిది బంసోర్, బడయి, సునార్, లుహార్, కిసాన్, మోచి। బంసోర్ అంటే మేదరి, బాస్కెట్ తయారు చేసేవాడు, బుట్టలు తయారు చేసేవాడు। తర్వాత నెంబర్ 2 వచ్చేసి బడయి, బడయి అంటే కార్పెంటర్, వడ్రంగి। మూడోది వచ్చేసి సునార్ అంటే కంసాలి, బంగారు పని చేసేవాడు। 4 వచ్చేసి లుహార్ అంటే కమ్మరి, ఇనుప వస్తువులు చేసేవాడు। కిసాన్ అంటే ఫార్మర్, రైతు। తర్వాత మోచి చెప్పులు తయారు చేసేవాడు। एक बार देखिए, नेक्स्ट सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति पेज नंबर 18। देखिए बच्चों, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इकड़ा कल्पना करो कि यदि दादाजी शहर आते तो वे वहाँ के बारे में क्या कहते। ఇక్కడ మీరు ఊహించి రాయమన్నాడు, ఏమని, తాతగారు పట్టణం గాని వచ్చినట్లయితే ఆ పట్టణం గురించి ఏం చెప్తారు। నెక్స్ట్ ప్రశంస। प्रशंसा देखिए, गांव के व्यवसाय से जुड़ी कोई कहानी लिखकर कक्षा में सुनाओ। ఈ యొక్క గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వృత్తుల గురించి కహాని, ఏక కహాని బన్కర్ అంటే ఒక కహానిని తయారు చేసి తరగతిలో వినిపించమంటున్నాడు। నెక్స్ట్ పరియోజనకారి, ప్రాజెక్ట్ వర్క్। परियोजनाकारी माने प्रोजेक्ट वर्क। गांव के विभिन्न व्यवसायों के चित्र इकट्ठा करो, कक्षा में प्रदर्शित करो। ఈ గ్రామంలో మనం నేర్చుకున్నాం కదా, ఈ పాఠంలో అనేకమైన వృత్తుల గురించి, ఆ వృత్తులన్నింటినీ కూడా చిత్రం ఒక చార్ట్లో వేసి క్లాసులో ప్రదర్శించమని చెప్తున్నారు అన్నమాట। బచ్చో మరి ఇప్పటి వరకు మనము శబ్ద భండార్ అయిపోయింది, సృజనాత్మక అభివ్యక్తిలో ప్రశంస అయిపోయింది, పరియోజనకారి అయిపోయింది। నెక్స్ట్ భాషకి బాత్। भाषा की बात देखिए, भाषा की बात में रोमन रोमन भाषा की बात रोमन। ఇక్కడ ఒక पैराग्राफ ఇచ్చారు, ఒకసారి ఈ पैराग्राफ చదువుదాం చూడండి। नीचे दिए गए अनुच्छेद पढ़ो। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे बैठने के जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंचे गए। वहाँ स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे।
पशु चर रहे थे, गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया, दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। एक बार देखिए, रानी और రమేష్ 8वीं కక్షా में पढ़ते हैं। రాణి మరియు రమేష్ ఈ పాటలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు ఇద్దరు, వీరిద్దరు కూడా 8వ తరగతి చదువుతున్నారు। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव लेने जाने के लिए आए। ఏసవి సెలవులకు వారిని తమ ఊరు గ్రామాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి తాతగారు వచ్చారు। सब मिलकर सवेरे रेल के निकले, అందరు కలిసి ఆ యొక్క ఉదయాన్నే ఏకూజామునే ఉన్నటువంటి ట్రైన్, రైల్ అంటే ట్రైన్కి బయలుదేరారు। గాడి మే బడే భీడ్ ది, ఆ యొక్క ట్రైను, ఆ రైలు బండి చాలా కిక్కిరిసి జనంతో, భీడ్ అంటే గుంపు, చాలా ఎక్కువ జనంతో క్రౌడ్గా ఉన్నది। ఫిర్ भी जैसे जैसे बैठने की जगह मिल गई, ఎలాగోలా కూర్చోడానికి ప్లేస్ చూసుకొని కూర్చున్నారు। शाम तक गांव पहुंचेगవి, సాయంత్రానికి, ఉదయాన్నే బయలుదేరిన వాళ్ళు సాయంత్రానికి గ్రామాన్ని చేరుకున్నారు। वह स्टेशन के पास చాచాజీ बैलगाड़ी लेकर तैयार है, అక్కడ వాళ్ళ బాబాయి ఎద్దుల బండితోటి తయారుగా ఉన్నాడు వీళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళడానికి। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे చలేగలగి, ఈ యొక్క ఎద్దుల బండి మీద పొలాలు గట్టు వెంబడి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు। खेतों में किसान काम कर रहे थे, పొలంలో రైతులు పనిచేస్తున్నారు। పశు చర్ రహే थे, పశువులు గడ్డి మేస్తున్నాయి। గావ్ కి హరియాలి దేఖనే లాయక్ హై, ఆ గ్రామం యొక్క వాతావరణము, ఆ పచ్చదనము చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నది। బాతోం మే ఘర్ ఆ గయా, దాదీజీ సే మిలే, అలా మాట్లాడుకుంటూ తాతగారు ఇల్లు చేరారు। దాదీజీ అంటే నాయనమ్మ ఉన్నారు। దాదీజీని బహుత్ లాడ్ ప్యార్ కియా, వీళ్ళు చూడగానే వాళ్ళ నాయనమ్మ చాలా ప్రేమను చూపింది। సవేరే దోనో दूध पीकर दादाजी के साथ गाँव घूमना, వాళ్ళు ఉదయాన్నే పాలు తాగి తాతగారితో గ్రామం చూడడానికి వెళ్ళారు। ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని పదాలు ఇక్కడ చూడండి। ఊపర్ దియే అనుచ్ఛేद में रानी, गांव, भीड़, पशु, हरियाली और दूध शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते, ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। ఇక్కడ మనకి ఒక వ్యాకరణ అంశం తెలుస్తుంది। ఇక్కడ రాణి అంటే ఒక వ్యక్తి పేరు, గావ్ అంటే ఒక స్థానము, బీండ్ అంటే తర్వాత అది బీండ్ అంటే ఒక సమూహము, పశు అంటే పశు, హరియాలి, ఇవన్నీ కూడా, ఈ పదాలన్నీ, సముదాయం అన్నీ కూడా, ఈ పదాలన్నింటినీ కలిసి మనం హిందీలో సంజ్ఞ అంటాము। సంజ్ఞ అంటే ఇంగ్లీష్లో నౌన్, తెలుగులో నామవాచకము, పేర్లను, వారి స్థానాలను, వారి స్థితిని తెలియజేసేదాన్ని మనము సంజ్ఞ అంటాం అన్నమాట। ఈ సంజ్ఞ గురించి తెలుసు। సంజ్ఞ 5 भेद है, సంజ్ఞకు 5 भेद है। సంజ్ఞ నౌన్, నామవాచకము, 5 भेद है। నౌన్, ఒకటి చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 19। మొట్టమొదటిది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ। వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ చూడండి, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ। సంజ్ఞ మానే నౌన్, నామవాచకము। సంజ్ఞ 5 రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పి, మొట్టమొదటిది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ। एक बार चार्ट देखिए। संज्ञा में पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ कहलाते हैं। అంటే ఒక విశేషమైనటువంటి వ్యక్తి స్థానాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని మనము అంటాం। ఒకసారి చార్ట్ देखिए, एक बार चार्ट देखिए। संज्ञा के 5 भेद है। पहला వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ। ఇక్కడ టెస్ట్ లో కూడా మనకి ఉదాహరణ రాము కేల్తా హై అని వచ్చింది కాబట్టి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి, ఇతని పేరు రాము, ఇతని పేరు రాజు, ఇతని పేరు రవి అని తెలియజేసింది కాబట్టి దీన్ని వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అంటాం। एक बार देखिए, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, రామ్, ఇతని పేరు రామ్ కాబట్టి సంజ్ఞలో మొట్టమొదటిది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ। నెక్స్ట్ दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा माने जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो,
वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ఏదైనా సంజ్ఞ నామవాచకము వారి జాతిని తెలియజేస్తే అంటే అబ్బాయి, ఈయన చిన్న పిల్లవాడు, ఈ స్త్రీ, పురుషు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మ్యాన్, ఉమెన్, బాయ్, గర్ల్ అని తెలియజేస్తాం కాబట్టి దాన్ని జాతివాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి లడక, ఇక్కడ లడక బాగుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్కి ఉదాహరణగా లడక జాతివాచక సంజ్ఞ. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ రామ్, जातिवाचक संज्ञा लड़का। नेक्स्ट थर्ड वन भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ఒక వ్యక్తి యొక్క గుణాన్ని లేకపోతే స్వభావము ఆ యొక్క స్థితిని కండిషన్ తెలియజేసే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే భావవాచక సంజ్ఞ। ఇక్కడ ఉదాహరణ సుఖ దుఃఖనిచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ చాట్ లో తీసరా దేకే భావవాచక సంజ్ఞ। ఇక్కడ ఈమె నవ్వుతుంది, ఈమె బాధపడుతుంది అంటే సుఖము దుఃఖము ఇలా ఒక భావాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి భావవాచక సంజ్ఞ कहलाता है। फोर्थ वन द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ कहलाता है। ఏదైనా వస్తువు ద్రవ్య రూపంలో ఒక ధాతువు రూపంలో కానీ ఉంటే దాన్ని మనం ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ। ఇక్కడ ఉదాహరణ వచ్చేసి స్వచ్ఛ జల్ పీనా చాహియే అని జల్ చూడండి, ఇక్కడ చాట్ లో జల్ పంపుల నుంచి ఇక్కడ ట్యాప్ నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి జల్, కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ। फिफ्थ वन समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे సముదాయవాచక సంజ్ఞ कहलाता है। కొన్ని పదాలు విశేషమైన సముదాయాన్ని కానీ తెలియజేస్తే దాన్ని మనము ఉదాహరణకి ఆర్మీ, లేకపోతే డాక్టర్స్, లేకపోతే పోలీసులు, సైనికులు ఇలా ఒక గుంపుగా ఉంటే వాళ్ళు మనం ఏమని అంటాం। ఇక్కడ చూడండి సముదాయవాచకులో కొంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, దీన్ని సముదాయవాచకానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు। एक बार देखिए संज्ञा नाउन नामवाचकము संज्ञा के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। एक बार देखिए వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ రామ్, ఈ వ్యక్తి పేరు రామ్, ఒక వ్యక్తి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ పేరును తెలియజేస్తుంది। జాతివాచక సంజ్ఞ ఈ అబ్బాయి చిన్న బాలుడు లడక। నెక్స్ట్ భావవాచక మనలో ఉన్నటువంటి భావము సుఖము దుఃఖము। ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ ఒక మరి ద్రవ్య రూపంలో ఉన్నటువంటి జల్। నెక్స్ట్ సముదాయవాచక కొన్ని గ్రూప్స్ గా ఉంటే సముదాయవాచక సంజ్ఞ అని మనం అంటాం। ఒకసారి ఈ చార్ట్ చూసుకొని రాసుకోండి। बच्चों एक बार देख भाषा की बात में मरी चिवर रोमन रेंडो आ नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो, इसमें आए संज्ञा शब्द ढूंढ करो, रेखांकित करो। ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు కొన్ని వాక్యాలు ఇచ్చాడు, ఈ వాక్యాల్లో మనము ఏది ఏంటి అంటే పైన నేర్చుకున్నాం కదా వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, జాతివాచక సంజ్ఞ, భావవాచక సంజ్ఞ, ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ, సముదాయవాచక సంజ్ఞ అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా। ఈ ఇచ్చినటువంటి ఈ వాక్యాల్లో ఏది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, ఏది జాతివాచక సంజ్ఞ అని మనము తెలుసుకోవాలి। మొట్టమొదటి చూడండి క్రింద ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ వాక్యము రాణి పడతీ హై। इस वाक्य में జాతివాచక సంజ్ఞ తెలియాలి, పేరు అంటే ఇక్కడ రాణి, రాణి కింద మనం అండర్లైన్ చేయాలి। నెక్స్ట్ వాక్యం చూడండి బాలక్ ఖా రహా హై। ఖా రహా హై బాలుడు తింటున్నాడు, బాలుడు తింటున్నాడు। ఇక్కడ జాతివాచక, ఇది వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, ఇది జాతివాచక సంజ్ఞ। तीसरा हरियाली अच्छी होती है। हरियाली अच्छी होती है। ఇక్కడ చూస్తే పచ్చదనము, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ దీన్ని పచ్చదనం అనే దాని భావవాచక సంజ్ఞ కింద మనము చెప్పుకోవచ్చు। నెక్స్ట్ दूध पीना चाहिए।
दूध पीना चाहिए। ఇక్కడ दूध కింద మనము ద్రవ్యవాచకం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ జల్, ఇక్కడ दूध కూడా మనం ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ కింద చెప్పుకోవచ్చు। वह बेड है, అది ఒక గుంపు। एक बार देखिए, వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, భావ జాతివాచక సంజ్ఞ, భావవాచక సంజ్ఞ, ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ, సముదాయవాచక సంజ్ఞ। దీనికి సంబంధించి ఇచ్చిన వాక్యాల్లో కూడా మనం రాణి పడతీ హై మానే రాణి వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ, బాలక్ ఖా రహా హై బాలక్ జాతివాచక సంజ్ఞ, హరియాలి अच्छी होती है हरियाली భావవాచక సంజ్ఞ, दूध पीना चाहिए दूध ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ। తర్వాత वह भिंड है ఒక గుంపుగా ఉంది కాబట్టి సముదాయవాచక సంజ్ఞ। एक बार देखिए, బచ్చో పాఠం చివర మనకి ఒక పట్టిక ఇచ్చారు చూడండి, ఇది మీరు చేయాల్సింది పేజ్ నెంబర్ 19లో చూడండి। క్యా మై ఏ కర్ సక్తా హూ, నేను ఇవి చేయగలనా, నీకు నువ్వుగా చేసుకోవాల్సిందంట। మొట్టమొదటి చూడండి, పాఠ కే బారే మే బాత్చీత్ కర్ సక్తా హూ, నేను పాఠం గురించి నేను మాట్లాడగలను। నా మాట్లాడగలనైతే టిక్ పెట్టండి, లేకపోతే గల్తీ అయితే ఇంటూ పెట్టండి। నెక్స్ట్ इस तरह के पाठ पढ़कर समझ सकता है, చదివి నేను అర్థం చేసుకోగలను। तीसरा, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख सकता हूँ, ఈ పాఠం యొక్క సారాంశం నా యొక్క శబ్దాలలో నా యొక్క మాటలో నేను రాయగలను। फोर्थ वन, पाठ के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ, ఈ పాఠం ద్వారా పాఠంలో వచ్చే పదాలతోటి నేను వాక్యాన్ని తయారు చేయగలను। నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, పాఠ కే ఆధార్ కాల్పనిక ఘటన లిఖ సక్తా హూ, ఈ పాఠ సన్నివేశాన్ని కూడా నేను తయారు చేసి రాయగలను। बच्चों మరి प्यारागाँव पाठ के पाठ में మరి क्लास वर्क कंप्लीट करती हूँ। बच्चों प्यारागाँव पाठ के संबंधित उत्तर पुस्तिका का कार्य कंप्लीट करना, మరి शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, लिंग, विलोम शब्द, वचन, తర్వాత శబ్ద భండార్, భాషకి బాత్, మరి ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం కదా। మరి మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి ఈ యొక్క మొత్తం కూడా రాసుకొని గృహకార్య రూపమే రాసుకొని రండి। समझ में है बच्चों, అందరికీ అర్థమైంది కదా। ప్యారాగావ్ పాఠ కా క్లాస్ వర్క్ కంప్లీట్ కర్నా మనము పూర్తి చేసుకున్నాము। బచ్చో ఈ యొక్క అన్నీ కూడా గృహకార్య రూపమే తీసుకోనండి। నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ फिर भी मिलेंगे। धन्यवाद।